تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا شوہر روم میں داخل ہوا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چٹاک! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کے سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ہاتھ ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ اسے ہال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھاڑ سے اس کی بہن تک کانپ اٹھی تھی جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بھولو، اس کی ماں نے نخوت سے کہا۔ پسند تھی پر اب نہیں ہے، اینڈ مائنڈ اٹ، یہ مجھے اپنے روم میں نظر نہ آئے۔ وہ اسے قہر برساتی نظروں سے گھور کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی ہر پہلی دفعہ اس نے موت کی شدت سے دعا کی تھی۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے پردہ کرتی تھی۔ اسے سامنے کھڑی اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھا جو فتح مند نظروں سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، کیوں اتر گیا پارسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوں کا آبشار بہہ نکلا۔ کہا تھا نا، جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ آپی، ابو سے مل کر جانا، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ ہاں وہیں جا رہی ہوں۔ میری نوٹ بک کہاں ہے؟ کل یہیں تو رکھی تھی۔ حجاب بڑھاتے ہوئے تیزی سے ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہی تھی۔ تبھی مطلوبہ نوٹ بک ملنے پر جلدی سے وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف دوڑی۔ ابو آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹے، آج پوائنٹ سے مت جانا، میں خود چھوڑ آؤں گا۔ آج جویریہ بھی نہیں جا رہی۔ تاثیر صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے بیٹی کو آتا دیکھ اخبار رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا، جویریہ کا تو روز کا بہانہ ہے، اس ہفتے یہ اس کی تیسری چھٹی ہے۔ جب اٹینڈنس کا ایشو ہوگا تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ حجاب نقاب پہن کر بائک پر سنبھل کر بیٹھی۔ ساتھ ہی اس نے جویریہ کی برائی شروع کر دی تھی، جسے سن کے تاثیر صاحب بس مسکرائے۔ حجاب بیٹے، یہ باتیں جویریہ کے سامنے کہتی تو بہتر ہوتا، اس طرح پیٹھ پیچھے تو برائی ہوئی نا، اب تمہارے حصے کی نیکی اس کے اعمال میں ہوگی۔ حجاب جب یونی کے گیٹ کے پاس آ رکی تو اس کے بابا کہتے ساتھ بائک آگے بڑھا کر نکل گئے اور حجاب اپنی عقل پر ماتم کرتی کلاس میں چلی آئی تھی۔ وہ مہوش کے آسرے جنوئی آئی تھی، لیکن اس نے بھی نہ آ کر دھوکہ دے دیا تھا۔ حجاب کو دونوں پر غصہ سخت آ رہا تھا۔ کہا تھا اگر بتا کر چھٹی کرتی، حجاب دونوں کے بغیر دن بھر بور ہوتی رہی۔ کلاسز ختم ہوتے ہی حجاب نے اپنے بھائی اسامہ کو کال کر کے لینے کے لیے بلایا۔ گھر آتے وہ کھانا کھا کر سو گئی۔ آج حجاب اور جویریہ کو مہوش کے گھر جانا تھا، جہاں مہوش کی دادی نے میلاد کی تقریب رکھی تھی۔ حجاب تم تیار نہیں ہوئی؟ جویریہ آمنہ حجاب کی امی سے مل کر فوراً اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں حجاب اپنا نقاب پہن رہی تھی۔ اف خدا کی بندی، آج تو اس نقاب کا پیچھا چھوڑ دو، جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ خبردار جو دوبارہ کبھی ایسی بات کی۔ نقاب تو میری جان ہے، اسے پہن کر لگتا ہے میں بہت محفوظ ہوں ہر اس بری نظر سے جس سے اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ حجاب نے نقاب پن اپ کر کے تیز لہجے میں اسے جتایا۔ میں بس کہہ رہی تھی آج نہ پہنو، تم جانتے ہو نا مہوش کی فیملی کو وہ دوپٹہ چھوڑو کپڑے ہی پورے پہن لے بڑی بات ہے، اور مہوش خود بھی ایسی ہے۔ ہم آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، پھر مہوش کے روم میں چلے جائیں گے۔ حجاب نے اسے سخت گھوری سے نوازا لیکن وہ ڈھیٹ بنتی بولتی رہی۔ مہوش نے آج کال کی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک تو آتے نہیں میرے گھر، اب مشکل سے آ رہی ہو تو آسانی سے جانے نہیں دوں گی، لیٹ نائٹ ہم باتیں کرتے رہیں گے، ویسے بھی کل تو سنڈے ہے۔ جویریہ نے آخری بات تھوک نکل کے زیادہ طلب نظروں سے حجاب کو دیکھتے کہا، جس نے پاس پڑی بک ہلکے سے اس کے سر پر ماری تھی۔ ہائے اللہ! جویریہ نے اپنا سر سہلایا۔ میں جب کہوں نا اٹھو گھر کے لیے نکلنا ہے تب شرافت سے اٹھنا، سمجھی؟ اب چلو بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ حجاب کہتے ہی روم سے نکل گئی۔ جویریہ بھی منہ میں بڑبڑاتی اس کے ساتھ چل دی تھی۔
آمنہ دونوں کو باہر چھوڑتے آئیں۔ ان کے جاتے ہی آمنہ بھی کچن میں کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ کتنی دیر سے آئی ہو یار، میں بور ہو رہی تھی، اوپر سے دادی تو آج میری ستیلی ماں بن بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک رہی ہیں۔ مہوش انہیں دیکھتے ہی خوشی سے آ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ حجاب سے مل کر وہ جویریہ سے ملی۔ چمک چھلو، پلان یاد ہے نا؟ مہوش نے جویریہ سے گلے لگتے کہا، جس پر جویریہ نے خونخوار نظروں سے حجاب کو گھورتے کہا، حجاب کے ہوتے ہوئے کوئی پلان کامیاب ہو سکتا ہے؟ مہوش بی بی، اماں بھی آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ ملازمہ نے آ کر مہوش کو اطلاع دی، جس پر وہ جلدی سے دونوں کو لے کر دادی کے پاس چلی گئی۔ ڈونٹ وری جویریہ، حجاب مان جائے گی، دادی کو بولوں گی اسے روک لیں۔ دادی کے پاس ساتھ جاتے مہوش نے جویریہ کے کان میں دھیرے سے کہا۔ جویریہ نے بس سر ہلایا، اسے حجاب سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ ایک دفعہ حجاب یہاں جویریہ کے ساتھ آئی تھی۔ حجاب کا رویہ یہاں نارمل ہی ہوتا، لیکن ایک دن ان کا دیر تک رکنے کا پلان بنا، تب حجاب نے قسمیں دے کر اس سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ وہ اس دن اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ جویریہ اس کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ جویریہ نے اس سے بہت بار پوچھا، لیکن حجاب نے طبیعت خرابی کا کہہ کر ٹال دیا۔ اس دن بھی حجاب یہاں میلاد اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور وہ پہلی بار ہی تھا جب جویریہ اور حجاب دادوں سے ملی، ورنہ ہمیشہ بس مہوش سے ان کا سنا تھا کہ نمازی ہیں اور گاؤں کے رہن سہن کی عادی ہیں، تبھی شہر کی آب و ہوا انہیں اچھی نہیں لگتی۔ دادو میں اپنی فرینڈز کو ریسیو کرنے گئی تھی۔ دادو نے اینک کے پیچھے سے حجاب اور جویریہ کو غور سے دیکھتے ساتھ اپنی پوتی پر افسوس کیا، جو ان کے ساتھ رہ کر بھی نہ سدھری۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچیاں ہیں، نیک سیرت باحیا، دیکھو کس طرح دوپٹہ لیا ہے کہ سر سے ڈھلک نہ جائے۔ دادی کی آنکھیں تو حجاب کا اس طرح ڈھکا چھپا سراپا دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ جویریہ اپنی تعریف سن کر جھٹ سے ان سے گلے ملی، جبکہ نقاب میں چھپے حجاب کے ہونٹ مسکرائے۔ یہ خاتون اس پہلے ہی دن سے بہت اچھی لگی تھی۔ حجاب ان کے سامنے احتراماً جھکی، دادی کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ ماشاءاللہ بچے، ماں باپ کی پرورش دکھ رہی ہے، دادی نے اسے خود سے لگاتے کہا۔ بہت پہلے اکثر لوگ بزرگوں کے سامنے جھکتے، انہیں احتراماً عزت دیتے، نہ جانے آج کل کیوں یہ روایت ختم ہو گئی۔ دادو، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مہوش بتاتی ہے آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ یہ پھر شروع ہو گئی دادی اماں؟ جویریہ نے مہوش کو دھیرے سے کہتے کوفتے سے ان دونوں کو دیکھا، جو ایک دوسرے سے بچھڑی بہنوں کی طرح گفتگو کر رہی تھی۔ بس بچے، عمر کا تقاضا ہے، دادو نے دکھ بھری مسکراہٹ سے کہا۔ دادو، میلاد والی آ گئی، چلے، مہمان بھی انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں کوئی بڑا ہے بھی نہیں۔ دادی، جو حجاب پر سوالوں کو بوچھار کرنے والی تھی، یہ سن کر چھڑی سنبھال کر اٹھنے لگی کہ حجاب نے انہیں سہارا دیا۔ مہوش جویریہ کو لے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ حجاب دادو کو چلنے میں مدد دینے لگی۔ تم کپڑے نہیں بدلو گی کیا؟ جینز پہن کر کون میلاد اٹینڈ کرتا ہے؟ جویریہ نے اس کے کپڑوں پر چوٹ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جاؤں گی، شلوار قمیض ہے نہیں، اور باقی کپڑے ایسے ہیں کہ دادو نے دیکھتے ہی اللہ کو پیارا ہو جانا، مہوش نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ جویریہ افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میلاد کی تقریب گھر کے پچھلے حصے میں ہو رہی تھی۔ خوبصورتی سے اسٹیج بنوایا گیا تھا، ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی۔ حجاب نے اندر آتے ہی نقاب اور عبایا اتار کر رکھ دیا۔ دادو اسے دیکھتی رہ گئی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن اس کے تیکھے نقوش نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے، اور کاجل سے بھری آنکھیں اس کے حسن کو نکھار رہی تھی۔ دادو، جب پچھلی بار اسے ملی تھی تب دیر سے آنے کی باعث حجاب نے ایک پل کو نقاب نہیں اتارا تھا اور کھائے پیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ دادو نے اسے اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ حجاب کو آج کئی چہرے نظر آئے، جو عام دنوں میں گھر رہنا تو دور بلکہ گھر تشریف ہی مہمانوں کی طرح لاتے تھے۔ مہوش کی امی، تائی اور بھابھی نک سج کر مہمانوں کی طرح کونے میں بیٹھی کوف سے ہر آتے بندے کو دیکھ رہی تھی۔ مہوش بھی جویریہ کو لے کر دور جا بیٹھی۔ میلاد شروع ہوتے ہی خاموشی چھا گئی، بس اس خوبصورت لڑکی کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ابھی میلاد شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ مہوش جویریہ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مہوش کی امی اور تائی بھی نکل گئیں۔ حجاب کو افسوس ہوا، کم سے کم دادی کا دل رکھنے کے لیے کچھ دیر اور بیٹھ جاتی۔ بیٹے، ان پر دھیان نہ دو، ساری زندگی گزر گئی ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر، دادی دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر میلاد پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حجاب بھی سوچ جھٹک کر ان کو سننے لگی۔ دعا کے بعد وہ اندر چلی آئیں۔ ایک ایک قدم اس کا بھاری ہو رہا تھا، اس کے لب ہل رہے تھے، جس کی سوچیں یہاں آتے ہی اس کے دماغ میں گردش کرتیں۔ حجاب دعا کر رہی تھی وہ یہاں نہ ہو، اور اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ بخیرت مہوش کے روم کے باہر پہنچی اور بنا وقت ضائع کیے تیر کی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔
शर्म नाम की चीज है? इस तरह दुआ के बगैर उठाई तुम दोनों? वो आते ही उन पर चढ़ दौड़ी। हिजाब तुमने सुना नहीं? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। महविश ने कहते साथ उसे पकड़कर सिंगल सोफे पर बिठाया। महविश, तुम्हें जरा एहसास नहीं? साल में एक दफा दादो मिलाद कर आती हैं, इसमें भी तुम टिक के बैठ नहीं सकती? महविश उसकी बात अनसुनी करती दोनों हाथ कान पर रखे खाना लेने चली गई, लेकिन जवेरिया को फंसा गई और दांत पीसती रह गई। यार, महविश जबरदस्ती उठाकर ले आई, मैं क्या करती? हिजाब उसे एक भरपूर घूरी से नवाजने के बाद खिड़की के करीब आकर खड़ी हो गई। वो हवा के सर झोंके को महसूस कर रही थी कि महविश खाना लेकर आ गई। तीनों ने खुशगवार माहौल में बातों के साथ खाना खाया। फिर कुछ देर बैठने के बाद हिजाब ने घर जाने की रट लगा ली। महविश को मानना ही पड़ा, क्योंकि वो उसे आइंदा न आने की धमकी दे रही थी। महविश मुंह फुलाए दादी से मिलाने के लिए उनके रूम में ले आई। दादू, अब इजाजत दे, हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुमसे बातें करने के लिए तो सबको छोड़कर अंदर चली आई। दादू फिर आ जाएंगे, अभी नहीं गई तो अम्मी बहुत परेशान होंगी। अबू भी आज रात घर पर नहीं। वो मोहब्बत से उनके आगे झुकी। दादी ने उसकी बेदाग पेशानी चूमी। दादो डार्लिंग, वही वक्त था जब हिजाब ने मर्दाना आवाज सुनकर खौफ से नकाब लगाया। जल्दबाजी में उसका हाथ लरज रहा था, लेकिन दरवाजा खोले वो शख्स उसकी कार्रवाई देख चुका था। वो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ा और दादी को गले लगाया। इस तरह के उस शख्स का बाजू हिजाब के बाजू से मिच गया। हिजाब को सख्त नागवार गुजरा। उसे यकीन था उस शख्स ने ये जानबूझकर किया होगा। मुंह क्यों फैलाया है, अब आ तो गया, उस शख्स ने कहते साथ अपनी दादी की पेशानी चूमी। हिजाब खामोशी से कमरे से निकली, उसके पीछे ही जवेरिया भी। दादी ने अपने पोते को घुरी से नवाजा और मुंह फेर लिया, जबकि वो शख्स हिजाब को जाते हुए देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हुई। बचाओ मम्मा, ये अंकल। वो 8 साल की मासूम बच्ची कुछ बोलती, इससे पहले ही उस शख्स ने बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा। कमरे में वहशतनाक खामोशी छा गई। उसे बुरी तरह नोचकर वो वहशी दरिंदा खौफ से इस बच्ची को देख रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो? ये सोचते आते ही उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। बाहर से मुसलसल बच्चियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। एक ही रट लगाए वो वापस उस दरिंदे को उकसा रही थी। छोड़ो, मेरी दोस्त को छोड़ो। उस शख्स ने पल भर को सोचा, फिर दोनों हाथ से बच्ची का गला घोंटा। वो अपने हाथ पांव मारते अपनी माँ को पुकारती रही। बैड अंकल, गंदे गंदे। बाहर से आती चीखों से उसका खौफ मजीद बढ़ाया और जोर लगाकर उसने पल भर में उस बच्ची को चलती सांसें रोक दी थी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। वो सर को दाएं बाएं हिलाकर उसे चेहरे से दूर कर रही थी, जो उसके करीब तर आता जा रहा था। घनी मूंछों तले होंठ शैतानियत से मुस्कुरा रहे थे। वो शख्स उसे बुला रहा था, उसे आवाजें दे रहा था। हिजाब, यहाँ आओ, मैं समझाता हूँ। वो शैतान मुस्कुरा रहा था। हिजाब छोटे छोटे कदम उठाते उसके पास जा रही थी। एक एक कदम पर खौफ मजीद बढ़ रहा था। ये ख्वाब है या ये सच नहीं हो सकता? उसका जहन जाग रहा था, लेकिन जिस्म हरकत करने से कासिर था। वो उठना चाहती थी, जागना चाहती थी इस भयानक खौफ से, लेकिन कोशिश के बावजूद उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो रोकना चाहती थी खुद को आगे बढ़ने से, लेकिन उसका जिस्म उसके दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। तभी किसी ने झिंझोड़ कर उसे उठाया। हिजाब! झट से इसने आंखें खोली। उसका जहन बेदार हुआ। पल भर में उसके जहन ने सामने मौजूद उस चेहरे को पहचाना। ये उसकी माँ थी। हाँ, ये हिजाब की अम्मी थी। जहन ने आगाही दी तो जिस्म ने हरकत की। वो अपनी माँ के गले लगाकर फूट फूट के रो पड़ी। बस मेरी जान, कोई नहीं है, मैं हूं ना, कोई हाथ तो लगाए मेरी गुड़िया को, हाथ तोड़ दूं उसके। हिजाब की माँ वहीं बैठी हिजाब का सर अपनी गोद में रखे उसके बाल सहलाने लगी। हिजाब ने भी सख्ती से उनका एक हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। आज भी उसकी आंखों में 14 साल पहले वाला खौफ था। आमना ने हिजाब की पेशानी चूमी। वो हर रात उसे देखने आती हैं। ये ख्वाब उनके लिए आम है, लेकिन उनकी बेटी के लिए हर बार नई आजमाइश। आज भी वक्त पर आकर उन्होंने हिजाब को जगाया था, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब था। उनकी दुआ है ये ख्वाब ख्वाब ही रहे, लेकिन कौन जाने जिंदगी ने आगे क्या खेल खेलना है। मम्मा, मुझे ड्राइवर अंकल के साथ नहीं जाना। पन्निया का मुरझाया चेहरा देखकर एक पल को उसके हरकत करते हाथ रुक गए। खौफ की गहरी लहर उसे अपनी बेटी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्यों बेटा, अंकल ने डांटा है? नहीं, वो मुझे प्यार करते हैं। और वो उसके हाथ लरस उठे। हाथों में थामी नाश्ते की ट्रे गिरते गिरते बची। मैं तो आपको प्यार करता हूँ ना रानिया बेटा। पुरानी याद ने उसे मजीद खौफजदा कर दिया। और क्या?
लाल होती गुस्से भरी आंखों से अपनी बेटी को देखते हुए पूछा। उस वक्त उसका दिल कांप रहा था। उसकी बेटी न जाने क्या कहने वाली थी। अपने नाश्ते से भरी ट्रे टेबल पर रखी। मुझे यहाँ हाथ लगाते, पन्निया ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते अब के गुस्से से कहा। वो मासूम इन बातों से अनजान अपनी नापसंदीदगी जाहिर कर रही थी, जिसे ड्राइवर का अमल उसे अच्छा नहीं लगा। मुझे उनसे डर भी लगता है मम्मा। अब की पन्नियां आकर उसकी टांगों से चिपक गई। अपने पलक छिपकाए बगैर झुककर उसे अपने सीने से लगाया। या मेरे खुदा, कौन सी भूल हुई मुझसे? मेरे किस अमल के बदले तूने मुझे ऐसे जहन्नुम में डाल दिया? जैसे मालिक वैसे नौकर। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चों को उनसे महफूज रखूं? क्या मुझे? हाँ, एक ही रास्ता है मेरे पास। तेज चलती धड़कनों को संभालते उसका दिल रो रहा था। अब एक ही रास्ता था उसके पास। उसने झुककर पर्णिया के गाल चूमे। आप बैठ के भाई के साथ नाश्ता करो, मैं आती हूँ। घबराना नहीं मम्मा, है ना? उसका गाल थपक कर तेजी से उठकर अपने कमरे में चली आई। सामने उसका शौहर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। ब्लैक सूट में मलबूस वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो धीमे कदम उठाती उसके पीछे आन खड़ी हुई। उसका शौहर उसकी मौजूदगी महसूस करते हैरत से पीछे मुड़ा। क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। नजर झुकाए हाथों को आपस में मसलते हुए उसे परेशान लगी। करो, बेनियाजी से कहते हुए मुड़ा और ड्रेसिंग पर रखा फोन और वॉलेट उठाया। ड्राइवर को निकाल दो, उसकी जगह कोई। क्यों? जितनी तेजी से उसने अपना खदशा बयान किया, उसी तेजी से उसका शौहर पीछे मुड़ा। वो सही आदमी नहीं। उसकी नजरें हरकतें उससे पहले कि वो पन्निया जनाटेदार थप्पड़ की आवाज खामोश कमरे में गूंजी। उसके शौहर ने सख्ती से उसके बाजू को जकड़े खुद से करीब किया, इतना करीब कि उसकी बीवी उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुम समझती क्या हो खुद को? आसमान से उतरी परी हो या मर्द तुम्हारा दीवाना है? हर मर्द तुम्हें देखने के अलावा किसी को कोई काम नहीं? गुस्से से कहते उसने झटके से अपनी बीवी को बेड पर पटका और साइड से पानी का भरा ग्लास अपने हलक से उतारा। उसकी बीवी संभल कर बेड पर बैठ चुकी थी। इसी रवैये की उम्मीद थी उसे। वो पलक झपकाए बगैर उसकी एक एक कार्रवाई देख रही थी। उस वक्त गुस्से से उसकी दिमाग की रगें फट रही थी। खाली गिलास रखने के बजाय उसने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा और उसके साथ बेड पर उसके सामने आ बैठा। उसके बेहद करीब और थोड़ी सी पकड़ के उसका चेहरा ऊंचा किया। अपने बारे में क्या कहना है तुम्हारा? बहुत पारसा होना। क्या किया अब तक? बोलो। बीवी के होते हुए तुम्हारा शौहर बाहर मुंह मारता फिरता है, शदीद नफरत करता है तुमसे। क्या उसके दिल में जगह बना पाई? तुम जैसी पारसा लड़कियां तो दिन रात एक करके शौहर के दिल में घर बनाती हैं। तुमने अब तक क्या किया? बोलो। या किसी मोजे का इंतजार था? तुम्हारा शौहर तुम्हारे पैरों में आन गिरेगा। वो हंसा, जहर खुंद हंसी। मैं तुम्हें शौहर मानती ही नहीं तो इंतजार कैसा? और ना ही कोई मुज्जा होना। मेरा हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। वो उसकी आंखों में देखते बेखौफी से बोली थी। उसकी इन्हीं बातों से उसके शौहर के दिल में उसके लिए नफरत मजीद बढ़ जाती। आखिर अपना ठुकराना कहाँ कबूल था उसे। तुम्हें लगता है तुम बहुत मासूम हो, मैं जालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। तुम एक बात याद रखना, अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है और अल्लाह को वो औरतें नहीं पसंद जो रो रो कर मौत मांगती हैं। कहते साथ उसने किसी बेकार शय की तरह उसे छोड़ा और उठ के जाने लगा, वरना यकीनन आज उसे कत्ल कर देता। तुम रुसवा होगे। देखना, अल्लाह तुमसे हर हिसाब लेगा। मेरे एक एक आंसू का तुमसे हिसाब लेगा। मैं देखूंगी तुम्हें तड़पता हुआ, रोता हुआ, खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन देखना, उसे भी तुम पर रहम नहीं आएगा। तुम ख्वार होगे, दर दर जाकर उसे ढूंढोगे, माफी माफी मांगोगे। तुम्हें वो नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तुम इस दुनिया में उसे ढूंढते रहोगे, लेकिन अफसोस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम जैसे लोगों का नहीं होता, नहीं होता। तुम काबिल भी नहीं कि उसके सामने सर उठा सको। तुम हराम खाते हो, हराम पीते हो, हराम रिश्ते बनाते हो, हलाल तुम जैसों के लिए नहीं। वो पीछे से रोते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी, लेकिन उसके शौहर को परवाह कहाँ थी। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो यकीनन उसके लिए बहुत अहम थी। ऐसे मुसलमानों पर 100 तोपों की सलामी। हिजाब बॉक्स लेकर क्लास से निकली तो उसकी नज़रें सामने फ़ोन पर बात करती लड़की पर पड़ी, जिसने जीन्स के साथ शॉर्ट पहनी थी। साथ सर पर सलीके से हिजाब लिया था। हिजाब चुप रहो, वो सुन ना ले। हिजाब के साथ चलती जवेरिया ने दांत पीसते कहा। हिजाब की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वो लड़की आराम से सुन सकती थी। अगर वो लड़की सुन लेती कितना बुरा लगता उसे। काश सुन लेती, शायद अकल आ जाए। पर वो तो अपने आशिक से बातें करने में मसरूफ है, हिजाब ने बेनियाजी से कहा।
चुप हिजाब यहाँ से निकल जाएं, फिर अपना लेक्चर देती रहना, बल्कि जाकर माइक पर ऐलान करना, जवेरिया ने बिना लिहाज तेज लहजे में कहा, क्योंकि अभी भी वो लड़की पास खड़ी फोन पर बात कर रही थी। हिजाब उसे आंखें दिखाते आगे चल दी। जवेरिया भी उसके साथ चलती गार्डन एरिया में आ गई। हिजाब, क्या मसला है तुम्हें? उनकी मर्जी, वो जो करें, तुम कौन होती हो किसी को जज करने वाली? मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे तो फिर पता नहीं क्या समझती होगी। मैं तो सपट बट्टा तक नहीं लेती। दोनों यूनिवर्सिटी के पास बने गार्डन में आ गई। जवेरिया ने हिजाब के बैठते हुए गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसे कहा। हिजाब इतनी तेजी से चल रही थी कि जवेरिया उसका साथ देते देते हाँफने लगी। नहीं, तुम मुझसे बेहतर हो, जो पारसाई का नाटक नहीं करती। वो तो आधी अंग्रेज आधी मुसलमान बनी फिरती है, जानबूझकर मर्दों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हिजाब लेकर पारसाई का ढोंग करेंगी, या फिर जीन्स पहनकर सबकी नजरों का मरकज बनती फिरेंगी। हिजाब ने भी उसे उसके लहजे में जवाब दिया था। हिजाब, वो कोई पारसाई का नाटक नहीं करती। कोई खुद को हिजाब में कंफर्टेबल फील करता है तो कोई नकाब में, वरना यहाँ तो बाई के साथ भी लड़कियां नकाब से ज्यादा हिजाब लेती हैं, नमाजें पढ़ती, लड़कों से बातें करती, फिर क्या वो भी पारसाई का ढोंग करती हैं? लड़कों से बात करना गुनाह नहीं, बस उससे नरम लहजे में ना मुखातिब होकर पीछे ही लग जाए, वरना क्या फीमेल टीचर्स नहीं करती लड़कों से बातें? वो कहाँ अपनी गलती मानने वाली थी। तड़क के जवाब दिया। इनके बारे में क्या कहना है जो नकाब में यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ बाइक पर जाती हैं? और तुम्हें कैसे पता वो लड़की अपने आशिक से बात कर रही थी? सवेरा के माथे के बाल उसकी बात सुनकर कुछ और बढ़ गए थे। उस लड़की को देखकर ही लग रहा था अपने आशिक से बात कर रही होगी। ऐसी लड़कियां यही काम करती हैं और तुम्हें ही ऐसी नकाब वाली मिलती हैं। मुझे तो आज तक कोई ऐसी नहीं दिखी। सवेरा को उसकी सोच पर अफसोस हुआ। उस वक्त वो खुद को गिबत करके गुनाहगार महसूस कर रही थी। हिजाबी, जो तुम सब पर फतवा जारी करती रहती हो, ये गिबत नहीं? चिड़ ने थक हार कर कहा। उससे बहसवा की फजूल है। जब इंसान के पास जवाब नहीं होता तो ऐसे ही सवाल बदलता है। नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और अब प्रेजेंटेशन बना लें, लैपटॉप निकालो। हिजाब ने उसका बैग लेकर लैपटॉप निकाला। जवेरिया का मूड छुट्टी तक खराब रहा। अबराज, अबराज, दानिश, दानिश। सुनसान रोड पर हर तरफ उनके नाम की सदाएं गूंज रही थी। हवा में चारों तरफ उनके नाम का शोर था। यंगस्टर चिल्ला चिल्ला कर नाम पुकार कर उन्हें हौसला दे रहे थे। अबरार और दानिश दोनों ही बाइक स्टार्ट कर चुके थे। जैसे ही उनके एक साथी रेफरी ने सीटी बजाई, दोनों जन से बाइक आगे बढ़ा गए। सदाएं रोड पर हर तरफ उनके नाम की सदाएं गूंज रही थी। हवा में चारों तरफ उनके नाम का शोर था। यंगस्टर चिल्ला चिल्लाकर अपना नाम पुकार कर उन्हें हौसला दे रहे थे। अबराज और दानिश दोनों ही बाइक स्टार्ट कर चुके थे। जैसे ही उनके एक साथी रेफरी ने सीटी बजाई, दोनों उसके बाइक आगे बढ़ा गए। दोनों ब्लैक जैकेट में मलबूस सर को हेलमेट से ढांपे हुए थे। हवा को चीरती बाइक अपनी मंजिल पर रवान थी। दोनों ने बाइक तेजी से खूबसूरत पॉइंट की तरफ पहुंचाने वाली थी। आखिरी वक्त था, दोनों बस पॉइंट से चंद कदम के फासले पर थे। सब लड़के लड़कियां सांस रोक के उन्हें देख रहे थे। तभी अबरार के बाइक पॉइंट को चीरती आगे रुकी। फिजा में अबरार की जीत का शोर गूंजा। सब यंगस्टर चिल्ला चिल्ला कर इसका नाम पुकार रहे थे। बराबर हेलमेट, अबराज हेलमेट। महक जो हजूम के साथ खड़ी थी आकर उसे गले लगाया। स्टॉप इट, इतना चिपकती क्यों हो? सख्त जहर लगती है वो लड़कियां जो खुद आगे बाहों में झूलती हैं। अबराज ने कोफ्त से कहते उसे खुद से दूर किया तो उसके साथ दोस्त आकर इससे पहले मिले चिपके। महक अपनी इस बेइज्जती अफजाई से गुस्से से खोलती अबरार की तरफ से टेक लगा कर खड़ी हो गई थी। अमेजिंग ब्रो, अबरार ने दानिश को दाद दी थी। जीते तो तुम, दानिश ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, लेकिन खुशी नहीं, कोई इस दिन होगी जब जिंदगी की कोई बड़ी बाजी जीतोगे। अबराज ने जैकेट उतार कर कहा, और हार कर भी खुश हो सकता हो दोस्त। जिंदगी के खेल अजीब हैं, कब पासा पलट जाए खबर भी नहीं होती। अबराज को जाने क्यों उसकी बात बुरी और दिल को लगी थी। ये रेस वो महक के कहने पर खेला था, इंटरेस्ट तो वाकई नहीं था, लेकिन खेल कभी कोई खेल की आग कर जाए इंसान सोच भी नहीं सकता। उसका कभी दानिश की बातों में से अबराज को लगा उसकी किस्मत भी उसके साथ कोई खेल खेलने वाली है। ये तुम नहीं जानती, वो मुझे मनाना नहीं आता, ना मनाऊंगा, गुस्सा फजूल है। आ जाओ अंदर। अबराज दानिश और लोगों से मिलकर तकरीबन 15 मिनट बाद आकर कार में बैठा। डिफाइस सेंट्रल लाइब्रेरी जाना है। महक जो उसने मुंह फैलाए बैठी थी उसे सिर खोलते तेज लहजे में बोली, पढ़ने का शौक कब से जागा? बराज ने कान को उंगली से मसला। उसे चीखने चिल्लाने की औरतों से सख्त नफरत थी। जब से तुमने इग्नोर करना स्टार्ट किया है। महक ने आगे के चंद लटों को उंगली से लपेटा, अंदर से बेनाज सा था। एक गुस्सा छोड़ो वरना रिक्शा बाहर पकड़ कर चली जाओ, पैसे हैं। हिजाब प्रेजेंटेशन बनाने के बाद विवेक के साथ बुक्स इशू करवाने डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी गई जो उसकी यूनिवर्सिटी से बेहद करीब थी।
ابرار جسٹ 2 منٹس بس بکس مل گئی. ایک لڑکی نے کی آواز حجاب کی سماعتوں میں گونجی لیکن جھٹکا اسے مردانہ آواز سن کر ہوا. نو مور دین دیٹ. حجاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا جو شخص یوں بار بار اس کے سامنے آ جاتا. وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی. وہ فون پر کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا. اس نے حجاب کو نہ دیکھا. حجاب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی وہاں سے نکل جانا لیکن قسمت وہ کیسے بھول گئی. اب اس وقت سامنے ہے تو دوسری طرف وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی. وہ ایم جی فائنلی. حجاب دیکھو مجھے مل کر کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. اس بات کو یاد کہاں کہاں آرڈر دیکھ کر غلط بک منگوا لی. شویرا کے منہ سے حجاب سن کر وہ شخص ان کی طرف متوجہ ہوا تھا. جہاں چہرے پر پہلے بیزاری تھی اب حجاب کو دیکھتے ہی ایک چمک سی نمودار ہوئی. ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ طرف آ چکی ہے. تیزی سے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھی. نظر جھکائے اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی لیکن وہ شخص اس کی راہ میں حائل ہو گیا. اتنا سنبھالتی وہ خود کو پھر بھی گر گئی. کیا فائدہ ایسی حفاظت کا. سے مقابل کی نظر زیر کرنے کا فن جانتی ہوں. الفاظ کے ساتھ نظریں ایسی تھی کہ حجاب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوتی محسوس ہوئی تھی. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. کاجل سے بھری ان خوبصورت آنکھوں کو اس شخص کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری جیسے اس کی کیفیت سے لطف اٹھا رہا ہو. حجاب کو رونا آ رہا تھا. اس کی نظروں میں آ چکی تھی. اس سے اب وہ ہلا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن کاش جویریہ اسے گھسیٹ کے یہاں سے لے جائے. کچھ ہو جائے کوئی آ جائے اسے لینے. خوف کے زیر اثر اس کی آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئیں لیکن مقابل نے رحم نہ کیا. گری ہوئی بک اٹھا کر اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ کو شخص نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں تھامی بک حجاب کے ہاتھوں میں رکھ دی.